میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے اگر آپ کی امتی اپنی جانوں پر ظلم کر کے گناہ کر لے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کار برآری کا ذریعہ ہے۔ حضرات محترم، آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک عربی مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں اور مزار پاک کے خاک پاک کو اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ السلام، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوئی اس میں یہ آیت کریمہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، بے شک میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اے میرے آقا میرے گناہوں کی بخشش کرائیے اپنے رب سے میرے گناہوں کی بخشش کرائیے۔ تو قبر شریف سے آواز آتی ہے، قبر مبارک سے آواز آتی ہے، اے شخص ایسا تیری بخشش ہو گئی۔ حضرات اس سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ معلوم کیا ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اللہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ حضرات محترم، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو یا کے ساتھ پکارنا جائز ہے، یعنی یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا، یا غوث کہنا، یا خواجہ کہنا، یہ سب کے سب اس آیت کریمہ سے داخل ہے، اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہیں اور مت جائیے گا، اس آیت کریمہ کا ثبوت دیجیے گا، وہ مان جائے گا۔ اگر نہیں مانے گا تو اب جائے گا کہاں؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے، پہلے پارہ سورہ بقرہ کی آیت پہلی ہے، دوسری آیت میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات محترم، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقبولان حق وصال کے بعد مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، عبادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ عبادت کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی، یعنی عبادت کے دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عبادت جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے، جیسے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور دوسری وہ عبادت جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق سے ہے، اگر یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کیے جائے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرات، پہلے قسم کی عبادت کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرے قسم کی عبادت کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے نہ تو مالک کا حق ادا کر پاتا ہے اور نہ ہی مالک کے مخلوق کے حقوق کما حق ادا کر پاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے والد کو، اپنے باپ کو ناراض کر لے اور رب کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرے، اے پاک پروردگار، اے پالنہارا، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر لیا ہے لہذا تو مجھے معافی دے دے، تو رب کی بارگاہ سے جواب ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندے، ناراض تو نے اپنے باپ کو کیا ہے اور معافی مجھ سے طلب کر رہا ہے، جا پہلے اپنے باپ سے معافی مانگ، پھر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پتا کیا چلا، اگر باپ ناراض ہو جائے تو معافی باپ کے دروازے سے ملے گی، رشتہ دار ناراض ہو جائے تو معافی رشتہ دار کے دروازے سے ملے گی، بہن ناراض ہو جائے تو معافی بہن کے دروازے سے ملے گی، بھائی ناراض ہو جائے معافی بھائی کے دروازے سے ملے گی۔ حضرات محترم، میں مان لیا باپ ناراض
नाराज हुआ मनाने के लिए उसके दरवाजे पर चले गए, भाई नाराज हुआ मनाने के लिए उसके दरवाजे पर चले गए। अरे जरा मुझे ये बताओ, अगर रब नाराज हो जाए तो उसे मनाने के लिए किसके दरवाजे पर जाओगे? उसकी ज़ात लामका है, उसका कोई मकान नहीं है, उसका कोई दरवाजा नहीं है, तो फिर किस दरवाजे पर जाओगे? बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि बताओ अल्लाह का ठिकाना कहाँ है? तो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि खुदा मेरे अंदर है तो फिर बाहर कोई जलवागर है, और अगर मैं ये कहूँ कि खुदा मेरे अंदर मुक़य्यद है मतलब नहीं बनता। इसलिए कि उसूल यह है कि मकान बड़ा होता है और मकीन छोटा होता है। बाबा बुल्ले शाह ने अपनी ज़बान से अल्लाह का पता बताने की कोशिश की, लेकिन इलामा का कोई लेकिन है वो ज़ात लामा का। हज़रत मोहतरम उलमा किराम से आपने सुना होगा कि मेराज शरीफ की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपने पास अर्श पर बुलाया, तो उस हकीकत को सरज़मीन बरेली से मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमत रज़वान इस तरह इसकी तर्जमानी करते हैं कि वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। अरे वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा जिसका मका नहीं, वो खुदा है जिसका मका नहीं। हज़रत मोहतरम अल्लाह की ज़ात लामका, अगर रब नाराज हो जाए तो माफी मांगने के लिए कहाँ जाए? अगर आप ये कहते हैं कि मस्जिद खुदा का घर है, तो जरा मुझे यह बताइए कि एक शहर में 200-300 मस्जिद हैं, तो मस्जिद के किस दरवाजे पर पकड़ कर कहोगे कि ये रब का दरवाजा है? कुछ लोग कहते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो, बेटियां अल्लाह से मांगो, बेटे अल्लाह से मांगो, रिज़्क़ अल्लाह से मांगो, दौलत अल्लाह से मांगो। हाँ, मैं मानता हूँ कि दौलत अल्लाह के बारगाह से मिलते हैं, औलाद अल्लाह के बारगाह से मिलते हैं, बेटे अल्लाह के बारगाह से मिलते हैं, बेटियां अल्लाह के बारगाह से मिलती है। लेकिन जरा मुझे बताओ कि अगर रब नाराज हो जाए तो कहाँ जाके फरियाद करोगे? आज मैं कुरान पाक से पूछता हूँ, ऐ कुरान तू सच्ची है, तू लाराब है, तू मंबाई नूर हिदायत है, तू मंबाई नूर हिदायत है, तू हमारी रहबर रहनुमा है, तू माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठी तक हमारी रहबर रहनुमाई करते हुए नजर आता है। तो मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान ये बता, अगर रब नाराज हो जाए तो उसे मनाने के लिए किसके दरवाजे पर जाए? तो कुरान पाक से जवाब आता है, कुरान पाक से रब का जवाब इरशाद होता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ। ऐ महबूब अब ऐलान फरमा दीजिए, अगर आपके उम्मती अपनी जानों पर जुल्म करके गुनाह कर ले तो वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। इसीलिए कि आपका दरवाजा ही मेरा दरवाजा है, इसीलिए तो सरजमीन पर से मेरे आला हज़रत पुकार होते हैं। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भी मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे यकीन के बनाया, तुझे हमद है खुदा। जज़ाकल्लाहु फी दारिन खैरा। जज़ाकल्लाह। हज़रत मोहतरम कोई किसी नंबरदार का मांगता है, कोई किसी वज़ीर का मांगता है, ये सुन्नी को नाज है कि यह अहमद मुख्तार का मांगता है। इसलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कोई कहता है खुदा काबे में रहता है, कोई कहता है खुदा सरे अर्श आला रहता है। अरे हम फकीरों का अकीदा है कि वह माबूद अज़ीम अपने महबूब के जलवों में छुपा रहता है, अपने महबूब के जलवों में छुपा रहता है। खुदा का यही दर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हज़रत मोहतरम मैं अपने गुफ्तगू को सख्त करता हूँ, रब के बारगाह में दुआ करता हूँ, रब कायनात मेरे बोलने और आपको सुनने में जो भी गलतियाँ खामियाँ हो माफ़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।